तेरा राग वडहंस महला पहला घर पंजवा अल्लाहणिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधा लाया मोहलत पुनी पाई फरी जानी अड़ा खत चलाया जाने खत चलाया लिखिया आया रुन्ने वीर सभाए काया हंस थिया विछोड़ा जान दिन पुन्ने मेरी माँ जेहा लिखिया तेहा पाया जेहा पुरब कमाया धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधे लाया। धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधे लाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल चबर छतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर शब्द सतगुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र मुकदस गोद अंदर ढलदी हुई शाम गुरु के दरबार का आगाज़ होया। भाई साहब जी पासों रोज़ाना की तरह सोदर रहराज साहब जी की बाणी सरवण की उपरंत इस पावन पवित्र स्थान ते जो सतगुरां की अपार बख्शिश सदका धन साहब श्री गुरु नानक साहब महाराज जी की बाणी अलाहणियाँ उन्हों के शब्द विचार जो कुछ रोज़ तो असीं प्रारंभ की है उहदे पहले पदे का पाठ आप संगत जी ने सरवण किया है। ये समा शब्द व्याख्या का है शब्द विवेचन का है। आओ इस खाकसर नूं कुछ कहण की इजाजत दिंदे हुए गुरु बाबा जी आप कृपा करके इस पावन शब्द की विचार करवा लैण। सारी संगत एक बार मन की एकाग्रता लई रसना नूं पवित्र करदे हो सारे आखो जी वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज राग वडहंस की बाणी अलाहणियाँ जी दे पहले दो पड़ाव सी उहदा बेसिक जो बाणियां दी इस अलाहणियां दे पाठ की कदों
किस वक्त ते क्यों इस दी जो असीं पढ़ते हैं सुनते हैं गायन करी जाती है। कल असीं इहदा जिक्र किया सी। आरंभ दे विच सतगुरां ने राग का नाम रखिया वडहंस, महला पहला, घर पंजवां अलाहणियाँ। अलाहणियाँ वो शोकमई गीत, शोकमई गीत, खुशी के गीत होर हुंदे ने, शोकमई गीत। घोड़ियाँ खुशी के गीत ने, लावां खुशी के गीत ने, तो इस तरह जिहड़े अलाहणियाँ ने ये शोकमई गीत। तो उस तो बाद मूल मंगलाचरण जिवें साहिब महाराज हरेक बाणी के प्रारंभ विच करते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिगुरु एक है और सारी सृष्टि दे विच रमिया होया है, और इस रमे हुए वाहिगुरु की मिलाप पछाण सतगुरु की कृपा दे नाल हुंदी है। सतगुर प्रसाद। आओ पहला शब्द है धन सरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग धंधे लाया। सरंदा जिहड़ा है, सरंदा वैसे साज भी हुंदा है, पर इत्थे सरंदा है सिरजण वाला। इस संसार नूं गुरु नानक पातशाह जी आरंभ इत्थों करते हैं। ये ध्यान रखना, मैं कल भी जिक्र करिया सी। अलाहणियाँ किहनूं सुणाइयां जांदियां ने, अलाहणियां दा मकसद की है? सुनाउणा जां सुनना जां पढ़ना, की मकसद है? जिथे असी एक उस गए हुए जीव की आत्मा की शांति के लिए अरदास करते हैं, तो दूसरा पहलू ये है कि जेड़े जीव उहदे वास्ते इकत्तर होए ने, जिन्हां दा कोई हिरदे नूं वेदना है, कोई दर्द है, उहदी वेदना नूं महाराज कहंदे घट कीता जाए, उहदे मन नूं तरवास दिता जाए। वो फिर असी बाणी का ओट आसरा लैंदे। इस करके गुरु बाबा जी ने इस बाणी नूं तां सुणाया जाता भी सुनो। माफ़ी चाहांगा जे सुनी नहीं फिर तरवास किद्दां वजे। जदों इस बाणी के बोल सुने नहीं भी गुरु नानक की कह रहे हैं सानू, जदों असी उस लहजे दे विच देखो इनू समझना, गुरु दी साडे दी जिहड़ी ना तकनीक है बिल्कुल डिफरेंट। पुराने समय में ना लोग जे किसी की डैथ हो जाती सी तो इकट्ठे होना, सारे ने उहदे कोले उहनूं हौसला देना, ये सारा हुंदा सी। पर फिर होना की होना जे किसी पुरानी चढ़ाई कर जाता, परिवार वाले ने कहना रोटी खा लो, तो उन्होंने कहना भी नहीं मैं तो नहीं खाधी जाती। असी अक्सर हुंदा क्योंकि एक बहुत बड़ा सदमा हुंदा है, दुख हुंदा, वो नहीं रोटी खाते। फिर उन्होंने खवाउण वाला ये गल कहना भी सज्जणा गल ये है भी देख वो तो चलिया गया, कद तक असी इस तरह करांगे, तो इनू तो कौड़ी कसैली जी करके खा लै, लगा लै, खानी तो पैनी है अज नहीं कल। असी कहने हैं ना भी कौड़ी जी घुट भर लै, छक लै। बिल्कुल ध्यान दिओ, ये उदों की भारत है जो सारा कुछ हो जाता है, संस्कार कराया है, फिर आके उन्होंने रोटी खवाउंदे ने, वो खांदा नहीं। तो तुसी ध्यान देना, गुरु नानक ने ऐसी थीरी बना दी। तुसी जदों भी संस्कार करके आओ, मत्था टेकिया, अलाहणियां दा पाठ होया, तुहाडे हत्थ ते प्रसाद रखा गया, मिठा रखा गया। जिहड़ी रोटी नूं सारा टब्बर कहता खा ला, तू कौड़ी कसैली करके निघा लै, खा ला, वो कहता नहीं खाधी जाती, मैनूं चंगी नहीं लगती। सच जाने जदों हत्थ अड्ड के उहदे हत्थ दे उत्ते मिठा रखा जाता है, मिष्ठान रखा जाता है, देग रखी जाती है, तो उहनूं फिर सतनाम कह के वो छक लैंदा। वो उदों नहीं कहता भी ये जहर आ गई मेरे लिए, तो कौड़िया घुट मेरे तो नहीं खाधी जाती। बाबा कहता सिक्खा चेते रखी, यही हुक्म विच रहना, यही हुक्म की गल है। जीवन सिक्खी का की है, इस ढंग विच तां निकल के बाहर आउंदा है।
ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ, ਬੋਲੋ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਗਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ। ਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਦੋਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਲਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਬਸ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ 24 ਘੰਟੇ 24 ਆਵਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਏ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਘਰ ਛਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ, ਖੀਰ ਖਵਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਘੇਰ ਲਿਆ, 10 ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਘੇਰਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲਾਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਛਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਆਖੀ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ TV ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ TV ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ? ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ?
ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ, ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੌਜਿਕ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲੀ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਣਾ, ਦੇਗ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਨਾਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ 1:30 ਵਜੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹੈਪੀ ਫਾਦਰ ਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ ਨਿਬੇੜ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗਾ ਫਾਦਰ ਡੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਜ਼ਬਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਤੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਬੋਲੋ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਪ। ਇੱਕ ਮਨਮਤੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਣੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਾਪਾ, ਬਾਪੂ, ਡੈਡੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਦਰ ਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਕੀ ਬਣ ਲਈ ਗੱਲ? ਫਾਦਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ 4 ਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਵਾਰੇ? 4 ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ। ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨਿੱਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ,
गुरु अर्जन पातशाह कोले बैठ के सी, ईवन हरमंदर साहब की नीर खाई, कि वो सिक्खी नहीं सी उन्होंने कोले। इसका मतलब सिक्खी का नाता कुछ होर है। सिक्खी की है, मैं जी बेनती कर लग्या, सिक्खी यही है भी गुरु ग्रंथ साहब मैनू की कहते ने, तो जे मैं वो मान लिया तो फिर मैं सिख हाँ, बस आई है। दूसरा बंदा किसी की डैथ होवे तो उत्थे जावे तो वह कर्मकांड करता, सिख खड़ा कोले वेखदा है, पर जे सिख दे घरे सिख ही ये गल कर रहा, माफ़ी मंगांगे फिर वो सिख इस तरह के होंदे ने, सिख इस तरह के होंदे ने। सिक्खी किरदार की है। मेरे एक सज्जन मित्र ने, वो कहते मैं हजूर साहब तो वापस आ रहा सी, हजूर साहब तो वापस आ रहे थे, रस्ते के तुहानूं पता भी जिस डब्बे च जेड़े बैठे होंदे ने उदों बाद डब्बा अंदरों बंद कर लेंदे ने, तो वो तुहानूं पता भी सारे उस पंजाबी सी, कई तो कीर्तन भी नाल करते हैं, चिमटे भी जो संग ज़्यादा हो जाए इस तरह ही करते हैं ना, तो सारे पंजाबी सारे हजूर साहब तो गड्डी खास करके हजूर साहब तो चली सी दिल्ली तक, तो किते गड्डी रुक गई, तो गड्डी दे विच बैठे सारे, तो कोई बाहरों आके किसी ने बार बार गेट खड़काया, गड्डी के चलने का टाइम हो गया, वो गेट ना खोलन, उन्होंने जल्दी भी छेती खोलन, मैं चढ़ जा मेरी गड्डी मिस हो जाएगी, किसी ने ना खोलिया। इस तो पहला गड्डी तुरन लगे, वो किते उन्होंने बारी खुली मिल गई, कदी उन्हें पैर रख के बारी दे विच दी देखा, तो उच्ची दे ने पता की किया, तुसी हजूर साहब तो आए हो, तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे सिख हो। मेरा मित्र कहता भी मैनू बड़ी हैरानगी हुई और बड़ी शर्म आई। वो कहने का लहजा सी भी जे तुसी गुरु नानक दे सिख हो, गुरु गोबिंद सिंह दे सिख हो, सिक्खी आ है भी बाहर बंदा तुहानूं आवाज़ां मारे तुसी गेट नहीं खोल रहे। सिक्खी इंप्लीमेंट्स है, सिक्खी साडे किरदार दी है, सिक्खी साडे विचारां दी है, सिक्खी साडे सोच दी है। यह है सिक्खी का नाता गुरु दे नाल। जो गुर कहे बोलो सोई भल मानो, फिर सिक्खी है। अलाणियां दा जाप ही सीगा, सिखा जद तेरे घर दे विच इस तरह का कुछ होवे चेता रखी, तेनू आनंद साहब बड़ा सुनाया, चेता रखी बिल्कुल नाल तेनू सद भी सुनना पैना। चेता रखी जो ब्याह च घोड़ियां गाइयां, चेता रखी जब संस्कार करा के आवेंगा अलाणियां भी नाल ही सुननियां पैणियां ने। जो तू रोज़ इकट्ठियां पढ़ेगा तो तेनू याद आ जानी ने, ये रोज़ बाणी सुनेगा तेनू याद आ जाएगी भी मेरे नानक ने तो मैनू रोज़ ही कहा सी, इकट्ठियां बाणियां रखिया ने, तो जद तू आवें फिर वो भाणे विच रहे धाहा ना मारे। ये जीवन जाच है, ये सिੱਖੀ जाच है। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? वो कहते क्यों दुख नहीं होता? 4 पुत जवान तुर गए, थोड़े पिता तुर गया, माता तुर गई, आनंदपुर जुड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। कहते मैनू कोई दुख नहीं। तो कहते क्यों? कहते मैनू दुख तो होवे, दुख तो मैनू होवे जे वो मैं करदा होवां जां मेरे नाल हुंदा होवे। कहते फिर? कहते वो तो वो करने वाला सी, सब कुछ तो वो कर रहा, मैं तो वो कीते हुए नूं तेरा किया, फिर मैं किवें वो तो बाहर हो सकता है? ये तो संसार है, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। अच्छा तमाशा देखने वाले रोंदे हुंदे ने कि खुश होंदे ने? बोलो, खुश होंदे ने? बाहर तमाशा हुंदा सी तो खुश होंदे, बस आई है। जिन्हें तो वो रजा च रहना फिर उन्होंने तमाशा लगता है, वो खुश होंदा है। तो जेड़ा वो तमाशे तो परे होंदा है, सिक्खी तो परा होंदा है, गुरु तो परे हो जाता है, तो फिर वो बाबा जी कहते वो गुरमतिया नहीं मनमतिया हो जाता है। तो बेनती की धन सरंदा सच्चा पातशाह, ये सृष्टि नूं रचण वाला धन सरंदा सच्चा पातशाह है, वो वाहिगुरू जिहड़ा सिरजण वाला है। धन सरंदा सच्चा पातशाह, सरंदा सिरजण वाला, जिन जग धंधे लाया
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਧੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਧੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ। ਦੂਜੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰੰਦਾ। ਸਰੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਸਰੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸਰੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾकुर स्वामी ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਬਚਪਨ ਆਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਦਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਧੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ। ਮੋਹਲਤ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ। ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਹਲਤ ਦੇਤੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ। ਮੋਹਲਤ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ। ਪੁੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਜੀ। ਪੁੱਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਮੇਰੀ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 45 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, 7:30 ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ। ਮੋਹਲਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਣੀ, ਭਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘੜੀ ਆ। 7 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵੱਜਦਾ 7। ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਏ 7:15, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੀ 7:15 ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਘੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਜ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁੰਨੀ ਭਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੌਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਸਮ। ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ।
ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲਿਓਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਪੂਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਨਾ